Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य, हमें केवल तुमरी आज्ञा भई उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। आज पवित्र उपनिषद क्लास को आम समस्त को स्वागत करुछि। आमे छांदोग्य उपनिषदर चतुर्थ अध्याय पंचम खंड आज आलोचना अध्ययन और आलोचना करिवा। ये छांदोग्य उपनिषद आमको एक विद्या शिक्षार एक उत्तुंग शिखर आड़ को नहीं जाउछि। छांदोग्य उपनिषदर जो प्रधान कहानीटे थिला से कहानी रु ही आमर ये उपनिषद आज क्लासटी आरंभ हेबो। आमे समस्ते से कहानी संपर्क रे किछि ना किछि अवगत अछु जे जने आग्रही उत्साही जने ब्राह्मण कुमार सत्यकाम जे कि निजर सज्ञान अवस्था से जिते सचेतन हो उठिचंती तांका भितरे ब्रह्मचर्य आचरण करिबा, गुरुंक आश्रम रे रही विद्या शिक्षा अर्जन करिवार जो आग्रह प्रकाश पाइछि एवं से किपरि सत्यनिष्ठ भावरे निजर परिचय गुरुंक आगरे बखाणी से संपर्क रे आज जो मूल शिक्षा भारतवर्षर मूल शिक्षार जो निदर्शन ताहा आज आमे आलोचना करिबा एवं अध्ययन करिबा। सत्यकाम जेतेबेले बड़ होइछंती माँ को सहित एकाठी रहुथिले, माँ जाबाळांक सहित जेतेबेले बड़ होइछंती तांका भितरे गुरुंक आश्रम रे रही गुरुंक सहित रही ब्रह्मचर्य व्रत आचरण करिबा एवं विद्या शिक्षा लाभ करिवार आग्रह से देखैचंती एवं तांका भितर से आग्रह जन्मीछि एवं गुरुंक आश्रम रे जाई विद्या शिक्षा अर्जन करिवार जो विधि रहिछि से विधि हला जे गुरुंक पाखरे से तांकर परिचय प्रदान करिवे, एक सत्य परिचय यथार्थ परिचय प्रदान करिवे। ते क्यों कूलर जन्म होइचंती, तांकर विद्या शिक्षार केते प्रकार आग्रह रहिछि, तांकर केते प्रकार संयम रहिछि, जेते प्रकार ज्ञान रहिछि सबु किछि गुरुंक पादपद्म रे अर्पण करिवे। गुरु तांकर उत्साह आग्रह को देखिबे एवं परिचय अनुसार यदि ब्राह्मण कुमार होइथिबे तांको से विद्या शिक्षा देवे। आमे चतुर्थ आश्रमर कथा शुणिचु जे चतुर्वर्ण जो माने विद्या शिक्षा पई आग्रह करंती, जे माने शिक्षा करंती एवं शिक्षा दान करंती से माने प्रकृत रे ब्राह्मण, जे माने अन्यर सेवा करंती से होचंती शूद्र, आउ जे माने गोरक्षण करंती चाषबास करंती से माने वैश्य, एवं जे माने विद्या शिक्षा सहित युद्ध आदि करंती एवं समाज को सुरक्षा प्रदान करंती से माने होचंती क्षत्रिय। तेणु ब्राह्मणर लक्षण हैला से ब्रह्मज्ञान प्रति सचेतन हेबे, यथार्थ शिक्षा लाभ करिवे एवं समाज को यथार्थ शिक्षा प्रदान करी सत्यर जो उत्स को सत्यर मूल उत्सरु परम सत्य को आनी समाज रे प्रतिष्ठा करिवे। तो तांक भितरे सीमित एक आग्रह देखा देछि सत्यकाम भितरे जे से विद्या शिक्षा करिया पई एवं गुरुं को आश्रम रे रही ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिया पई इच्छा करिसंती एवं मां के पाख को जाई कहउचंती, मां मु ब्रह्मचारी ही गुरुं को आश्रम रे रही शिक्षा ग्रहण करने को चाहे। तेणु मोर
ମୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୋ ପିତା କିଏ, ତାର ପରିଚୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଜାବାଳ ପୁଅର ଏ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ଆଗରେ ତାର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପରିଚାରିଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା। ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମୁଁ ଦେଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହି ସେବା ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ତୁ କାହାର ନା କାହାରି ପାଖରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ। କିଏ ତୋର ପିତା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅତିଥି ମହାତ୍ମାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ତୋର ପରିଚୟ, ତୋ ପିତା କିଏ ବା ତୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜାବାଳ ଆଉ ତୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟକାମ। ଆଉ ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜାବାଳ ସତ୍ୟକାମ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବା ମା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଘୃଣାଭାବ ବି ଆସିନାହିଁ। ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଯେ ମାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦିତା କଥା ଶୁଣି ସେ ପ୍ରୀତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଗୌତମ ହରିଦ୍ରୁମତଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ନେହୁରା ହେଇଛି ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ତୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ହେ ସୌମ୍ୟ, ତୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ତୁ କେଉଁ ଗୋତ୍ରରୁ ଆସିଛୁ, ତୋର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକାମ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଗୋତ୍ର ଜାଣି ନାହିଁ। ମୋର ପିତା କିଏ, ମୋ ଗୋତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମୋର ଗୋତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, ମୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ମୋ ପିତା କିଏ। ମା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ବଚନ କରି କହିଲେ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନ କରି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ଯୌବନ କାଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାରିଣୀ ଥିଲି, ବେଶ୍ୟା ଥିଲି, ସେଥିରେ ବହୁ ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ସେହି ବହୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ପାଖରୁ ତୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ, ତୋର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ତୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜାବାଳ ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ୟକାମ। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳ। ଏହି ପରିଚୟ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏଇ ସତ୍ୟକାମଙ୍କର ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟବାଦିତାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ପରିଚୟ ପାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ନୈତଦ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ ବିଭକ୍ତୁ ମହନ୍ତି, ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ।
हे ସୌମ୍ୟ, ତାକୁ ସୌମ୍ୟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ତୁମର ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାତ୍ମା ପାଖରୁ ତୁମେ ଆସିଛ। ହେ ସୌମ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସମିଧା ନେଇ ଆସ। ସମିଧା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେ ସମିଧା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଦହନକାରୀ ଶକ୍ତି, ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ରହିଛି ସବୁକିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ତାକୁ ଦହନ କରିଦେଇ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରି ତାକୁ ଦହନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେ ସମିଧାକୁ ମୁଁ ଦହନ କରିବି, ତୁମର ଉପନୟନ କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଉପନୟନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗୁରୁ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ଉପନୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତୁମେ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରିନାହଁ, ସତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହଁ ବା ତୁମର ମା ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଉପନୟନ କଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗ୍ରହଣ କରିସାରି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 400 ଗାଈ ଆଉ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଦେଲି। ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥାଟି ଅଛି। ମୁଁ 400 ଗାଈ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ, ଅତି କ୍ଷୀଣ କୁଶ। ତେଣୁ ତୁମେ এই ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଯାଅ, ଗାଈକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର। ସେତେବେଳେ ପଛେ ପଛେ ଧାବିତ ହେବା ସମୟରେ ସତ୍ୟକାମ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବି। 1000 ଗାଈ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ବଚନ ଦେଇ ସେ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ 1000 ଗାଈ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅଥୋ ହୈନଂ ବୃଷଭୋऽଭ୍ୟୁଦାବାଦ ସତ୍ୟକାମ ଇତି ଭଗବତ୍ ଇତି ପତିଶ୍ରୁବାବ ପ୍ରାପ୍ତା ସୌମ୍ୟ ସହସ୍ରସ୍ମ ପ୍ରାପୟୋ नो ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁଳମ୍। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ 400 ଗାଈ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଗାଈ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଏବଂ ସେ ନଲେଜକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଗାଈ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ଆଲୋକ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକର ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢଟି ରହିଛି ସେ ଷଣ୍ଢ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 1000 ଗାଈ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଋଷଭ ସେଇ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଅତୋ ହୈନମ୍ ଅଭ୍ୟୁବାଦ ସେ ଅଭିବାଦନ କଲା। 1000 ଗାଈ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଷଣ୍ଢ କହୁଛି ସତ୍ୟକାମ ମିତି, ସତ୍ୟକାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ କହୁଛି, ହେ ସତ୍ୟକାମ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କହୁନଥିଲେ ଷଣ୍ଢ, ସେ ଷଣ୍ଢ ଭଳି ଥିଲେ। ଆଜି
ସେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆଚରଣ କରି ସତ୍ୟକାମକୁ ସତ୍ୟକାମ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ସତ୍ୟକାମ। ସତ୍ୟକାମ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇ କଥାଟି ଗାଈ ଏ ଷଣ୍ଢ କହୁଛି। ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବନ୍ ଇତି। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକାମ ତାକୁ ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପତିଶ୍ରୁଭାବ ପ୍ରାପ୍ତମ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ପତିଶ୍ରୁଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୁଣିକିରି ଉତ୍ତର ଦେବା ପତିଶ୍ରୁଭାବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ କହୁଛି ସତ୍ୟକାମ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକାମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ସହସ୍ରସ୍ମଂ ପ୍ରାପୟ। ହେ ସୌମ୍ୟ ଆମେ ଅସ୍ମ ସହସ୍ରମ୍ ପ୍ରାପୟ ଆମେ 1,000 ହେଇସାରିଲୁ ନାହିଁ ହୋଇସାରିଲୁଣି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଥିଲ ଯେ 1,000 ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଆମେ 1,000 ହେଇସାରିଲୁଣି। ସହସ୍ରସ୍ମ ପାପୟ ନୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁଳମ୍। ନୋ ଅର୍ଥରେ ବହୁ ବଚନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁଳମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୂଳ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆମେ 1,000 ହେଇସାରିଲୁଣି, ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ମ ତେ ପାଦମ୍ ବ୍ରବୀଣିତି ବ୍ରବୀତୁ ମେ ଭଗବାନିତି ତସ୍ମୈ ହୁବାଚଃ ପ୍ରାଚୀ ଦିକ୍କଳା ପତିଚି ଦିକ୍କଳା ଦକ୍ଷିଣା ଦିକ୍କଳୁ ଦୀଚି ଦିକ୍କଳୈଃ ବୈ ସୌମ୍ୟ ଚତୁଷ୍କଳ ପାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶ ବାନ୍ନାମ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଷଣ୍ଢଟି ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ହେ ସୌମ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ଚ ତେ ପାଦମ୍ ବ୍ରବୀଣିତ ବ୍ରବୀତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ଚ ତେ ପାଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ବ୍ରବୀଣିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି, ସେ କଳା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ବା ଗୋଟିଏ ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକାମ ତାଙ୍କୁ ବିନୟପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଋଷଭ କହୁଛି, ଷଣ୍ଢଟି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ବ୍ରବୀତୁ ମେ ଭଗବାନ ଇତି ତସ୍ମୈ ଉବାଚଃ। ହେ ଭଗବାନ ମେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟକାମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ମେ ତସ୍ମୈ ଉବାଚଃ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାପୂର୍ବକ କହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢଟି ପୁଣି କହୁଛି ପ୍ରାଚୀ ଦିକ୍କଳା। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ସିଏ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ, ନିର୍ଗୁଣ ହେଇକରି ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଳା କେମିତି ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଷଣ୍ଢ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ହେଉଛି 4 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଦ। ସେ 4 କଳା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀ ଦିକ୍କଳା ପୂର୍ବ ଦିଗର କଳା, ପତିଚି ଦିକ୍କଳା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କଳା, ଦକ୍ଷିଣା ଦିକ୍କଳା ଦକ୍ଷିଣର କଳା ଏବଂ ଉଦୀଚି
ଦିକ୍କଳୈଷଃ ଏବଂ ଉତ୍ତର କଳା। ଏ ଚାରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିଜକେ ପ୍ରକାଶମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୈଷମ୍ୟମ୍ ଚତୁଷ୍କଳାପାଦ ବ୍ରହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶବାନ୍ ନାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁଷ୍କଳାପାଦ ହେ ସୌମ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଇ ଚତୁଷ୍କଳାପାଦ, ଏଇ ପାଦର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶବାନ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶବାନ ପାଦ। ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚାରୋଟି ପାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଳା, ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କଳାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶବାନ କଳା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୋୟୋ ଏତମେବଂ ବିଦ୍ୱାଂଶ୍ଚତୁଷ୍କଳାପାଦଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକାଶବାନିତ୍ୟୁପାସ୍ତେ ପ୍ରକାଶବାନସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ भवति प्रकाशवती हो लोकांचयति यो एतमेवं विद्वांश्चतुष्कलं पाद ब्राह्मण प्रकाशवानित्युपास्ते। तापर सुंदर भाव आलोचना करछन्ति सो यो एतमेवं विद्वान चतुष्कला पादम। सो माने सी जी एतम एवं यही प्रकार भावरे विद्वान जे जाने क्या जाने ना से ब्रह्मंकर चतुष्कला पादम, ब्रह्मंकर जो चतुष्कला पाद को नहीं जो गोटे पाद जन्म होती से पाद को जी जाने से ब्राह्मण प्रकाशवान उपास्ते, से ब्रह्मंकर यही प्रकाशवान रूप को से उपासना करे। जे जाने से उपासना करे। उपासना एक ज्ञानर कथा। जे खाली न जाने की उपासना करे, खाली उपासना करे किंतु जाने नहीं, सेटा उपासना कहा जाए नहीं। उपासनार अर्थ तांकु से जाने, तांकु से प्रकाश करे, तांकरी भली हेई उठे। तांकरी भली हेई उठिबा अर्थ तांकु जानिबा। तेरो ब्रह्मंकर गोटे पाद को से जानिबो जेतेबेले ब्रह्मंकर এই परिप्रकाश रूप को से जानिबो एवं এই জানিবার अर्थ होउची तांकु उपासना करिबा। सेतेबेले कोन हो जेतेबेले से ब्रह्म को जाने, এই चारि दिग को जाने, तांका प्रकाशवान रूप को जाने, सेतेबेले से ब्रह्म को उपासना आरंभ करे। सेतेबेले प्रकाशवानस्मिन् लोके भवति, सेतेबेले सेही व्यक्ति प्रकाशवान लोकरे से हेई उठे एवं प्रकाशवान लोकरे से बास करे। प्रकाशवान लोक भली से हेई उठे एवं प्रकाशवान लोकरे से बास करे। प्रकाशवती हो लोकंजयति, एवं से प्रकाशवती ही से लोक को, ये प्रकाशवान लोक को से जयति, जय करे, ताको लाभ करे अर्थात ताको जय करे। से प्रकाशवान लोकर प्रत्येक गुण को से चिन्हे, हे प्रकाशवान लोकर प्रत्येक गुण सहित से संबंधित हुए, अर्थात से ब्रह्मंकर से प्रकाशवान रूपर समस्त गुण सहित से निजको संयोग करे एवं ताहारी भली हेई उठे। यो एतमेवं विद्वान चतुष्कलापादं ब्राह्मणम प्रकाशवानित्युपास्ते। अर्थात सेतेबेले से प्रकाशवान चतुष्पद पाद, सेतेबेले से चतुष्पद पाद जे चतुष्पद पाद पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कलाटी को से विद्वान से जाने जे एटा होची प्रकृत रे ब्राह्मणंकर पाद एवं सेही अनुसारे से परमंकर जे प्रकाशवान रूप को उपासना करे। तेणु प्रथम मंत्र रे षंढ से प्रकृत रे
रूपक षंढ गुरु तांको परीक्षा करिया पाई सीमिति भावरे गाई देइथिले ताका धैर्यर परीक्षा करिया पाई तार से किमि जत्नवान हेउछि इंद्रिय को संयम करुछि ए कथा करिया पाई से समय को किमिति विनियोग करुछि से अनुसार से 400 गाई देइथिले एवं ये 400 टे भी गोटे प्रतीकात्मक शब्द एवं जते 1,000 होइछि अतः निजर चेतना को से सहस्र दल पद्म आड़ को जिते बड़े उत्तोलन करि नहिछि सेते तार ज्ञानर आलोक फिटिछि सेते ब्रह्मलोकर कथा से षंढर कथा ब्रह्मर कथा तैत्तरीय उपनिषद रे कि षंढ अर्थात षंढ ऋषभ अर्थात ज्ञान शब्द व्यवहार कराइछि से ज्ञानर पाखुड़ा खुली जाइछि सेते से दिव्यंकर वाणी शुणुछि एवं दिव्यता को कहउछंती से षंढ माध्यम रे जे परमंकर गुटे गुटे पाद को से सत्य काम को वर्णना करुछंती ते ऋषि गौतम षंढ माध्यम रे तांको शिक्षा प्रदान करुछंती तेणु ये संपर्क में रवि भाई आलोचना आरंभ करंतु रवि भाई सुंदर सकाल ऑनलाइन क्लास रे जोड़ी होइतबा ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई भौणी समस्त को शुभ सकाल शुभेच्छा एवं नमस्कार। आज